श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ तमें कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद रो आज आम त्रयोविंश अध्याय अर्थात 23तम अध्याय श्रवण करवा। यही अध्याय राजा पृथुक तपस्या और परलोक गमन कथा वर्णना कर श्रीमद् भागवत महापुराण धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल टी सब्सक्राइब करूँ एवं प्रत्येक अध्याय धारावाहिक भाव में शुणु। याफल आपणकर पाप क्षय होगा सहित कलिजुगे ए भवसागर में बंचापी एक मार्ग दर्शन मिल पार। तेणु आसतु आरंभ करवा चतुर्थ स्कंध त्रयोविंश अध्याय बा 23तम अध्याय। त्रयोविंश अध्याय भार्यास हिते पशिबने समाधि जोगर धारणे पृथुवै कुंठे उपगत 23 अध्याय चरित। मैत्रेय उवाच शुणबी दूर शुद्ध चिते राजार किछि काल अन्ते वृद्धस प्रिय ग्रास काल देखिबी साद महिपाल मुजेदी तिय प्रजापति जेणु मु कली सर्वस्थिति अर्नादि उत्पत्ति मुकली नगर पुर बसाइली स्थावर जंगमादि जेते अर्णमु देली जे झामते साधुक धर्म रक्षा कली ईश्वर वचन पालिली ए धर्म रक्षा अर्थे मुहि जन्मल भिली कर्म भूई एबे शरीर बुद्ध हेला एबे शरीर वृद्ध हेला कामादि कर्म ही सरिला। एबे की अर्थे थिबी मुहि बने शिवी कृष्ण ध्यायी दुहिता प्रतुल्य धरणी पुत्रेणी वेशी नृपमणि पुत्र को देई सिंहासन दंड छत्रादि रूपचीन सकल समर्पी कुमरे गमन कले वन घोरे संगते घेनी अर्चिनारी रोदंती प्रजा नग्रपुरी स्वेच्छा मने दुख श्रमे तपआ राधि जोग धर्मे कठोर उग्र तपेराए जेमते पूर्वे राज्य जये जेबान प्रस्तर विधान नियम कले से राजन फलादि शाक कंदमूल भोजन करती केवल एमते केते कालांतरे ताहाते जिले नृपवरे निरस पत्र भोग करी तुष्टेया नंदे प्राण धरी ताहा क्षीण किछि दिन तपसा धने तोषमन से पत्रा सन तेजिराए जल हारे सुखमये पत्रासने माने अर्थात पत्र भक्षण एमते किछि कालांतरे जलते जिले नृपवरे निराश तपस्या कठोर केवल पवन आहार पुणिनी दाग काले नृप तपस्या कले पंचताप से चारि पासे अग्निजाली मध्य बसिले निर्विचली सूर्यमंडले दृष्टि धरी परम ब्रह्मे ध्यान करी कृष्ण चरण पद्मरस कठोर तप बहु क्लेश बरसा
କାଳେ ମହିପତି ଦୁଃସହ ଜଳଧାରେ ତିନ୍ତି ଶିଶିର କାଳେ ତପ କରେ ବୁଢ଼ିଆ କଣ୍ଠ ଶୀତନୀରେ ଶୟନେ ଭୂମି ଶଯ୍ୟା କରି ଏ ଘୋର ତପସ୍ୟା ଆଚରି ଜିତପ ବନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତ ସଂଯତ ଗିର ଶାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଜୟୀ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ସେବା ପାଇଁ କଠିନ ତପେ ନୃପ ସାଇଁ ଲୋକ ଶିକ୍ଷାଏ ତପ କଲେ ବିଷୟ କର୍ମ ବିନାଶିଲେ ନିରତେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହ ସଂହରି ଛାଡ଼ିଲା ଅଶେଷ ବନ୍ଧନ ଯେ କିଛି ବାସନାଦିମାନ ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ନୃପବର ତପସା ଧନେ ନିଷ୍ଠାପର ଯେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର କହି ଯେ ଥିଲେ ଯୋଗସାର ସେ ଯୋଗେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ନିତ୍ୟା ରାଧି ନୃପରାଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭ କତି ଦୃଢ଼ ଚିତେ ଭକ୍ତି ଜନ୍ମିଲା ହୃଦଗତି ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରେମାଙ୍ଗ ଭକତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ କଲେ ମହିପତି ସେ ହରି ଭଜନ ପ୍ରବଳ ହୋଇଲା ମନ ସୁନିଶ୍ଚଳ ନିର୍ମଳ ମନ ପ୍ରକାଶିଲା ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉପୁଜିଲା ସେ ଜ୍ଞାନ ତୀକ୍ଷ୍ମ ଶସ୍ତ୍ରେରାଏ ଛେଦିଲେ ହୃଦର ସଂଶୟେ ଯେ କର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥି ଜୀବಕೋଶ ଜ୍ଞାନ ଖଡ଼ଗେ ଗଲା ନାଶ ଦେହରେ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ଯେହି ତକ୍ଷଣେ ଦୂରେ ଗଲା ସେହି ଏଣୁ ପାଇଲେ ଆତ୍ମଗତି ନିରହଙ୍କାର ହେଲା ମତି ଏ ସର୍ବ ଯେ ଜ୍ଞାନେ ବିନାଶ ତାପରି ହରି ନୃପ ଈଶ ଯାବତ ହରିଙ୍କ ଭଜନ ନୋହିଛି ତାବତ ସାଧନ ଯେବେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ରତି ଶାନ୍ତି ହୋ ପାଇ ତେବେ ମତି ଭଜନ ରସେ ମତ ହୋଏ ନ ପଡ଼େ ଶୋକ ମାୟା ମୋহে ଏ ରୂପେ କଲେ ସେ ରାଜନ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଜନ ସେ ଯୋଗୀ ଯୋଗାସନ ବଳେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ରୂପୀ ସେ ହୋଇଲେ କାଳେ ଛାଡ଼ିଲେ କଳେବର ଏ ଅନୁକ୍ରମେ ହେ ବିଦୂର ସୁସ୍ଥିରେ ବସି ଯୋଗାସନେ ଦେହେ ସମୀର ସମାଧାନେ ବାମ ଚରଣ ମୂଳାଧାରେ ନିରୋଧି ଚାପିଲେ ନିର୍ଭରେ ସେ ମୂଳାଧାର ରୂପବନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଟେକିଲେ ରାଜନ ନାଭିରୁ ହୃଦୟ କମଳେ ପବନ ରଖିଲେ ସଧୀରେ ତହୁଁ ଷୋଡ଼ଶ ଦଳେ ନେଲେ ତହୁଁ କଣ୍ଠରେ ତହୁଁ ଶିରେ ଏ ରୂପେ ପ୍ରାଣାଦି ପବନ ଭେଦିଣ ଏ ଷଡ଼ ଚକ୍ରେଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରନ୍ଧ୍ରେ ଯୋଗ ବଳେ ଏ ସର୍ବ କରି ଏକ ଠୋଳେ ମନ ପବନ ଦୃଢ଼େ ଧରି ଭିତରେ ରହିଲେ ପାଶୋରି ସେବନେ ପୃଥୁ ନୃପନାଥ ଦେହ ଧାରଣେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଯେଝାନୁ କ୍ରମେ ଯୋଗ ବଳେ ସମଷ୍ଟି ଭୂତେ ଲୟ କଲେ ପବନ ନ୍ୟାସୀ ସମୀରଣେ ଯେ କିଛି ଦେହାଦି ଧାରଣେ କ୍ଷିତିକି ଆପ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାସୀ ସେ ଜଳ ଅନଳେ ନିବେଶୀ ତେଜକୁ ପବନେ ସଂହରି ଆକାଶ ମଧ୍ୟେ ବାୟୁ ଧରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣେ ଯୁକ୍ତ ମନ ତାହା ଆକାଶେ କରିଲିନ ଆକାଶ ଶବଦେ ସଂହରି ଶବଦ ତପ ଗୁଣେ ଧରି ଏ ଯେ ତାମସ ଅହଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମହାଭୂତ ତାହାର ଯେ ରୂପେ ଲୟ କଲେ ନୃପ ଶୁଣବି ଦୂରତା ସ୍ୱରୂପ ପୃଥିବୀ ଲୟ ଗନ୍ଧେ କରି ଆପକୁ
रस मध्ये धरी तेजको रूप मध्ये थोई पवन स्पर्शे लगाई सबदे आकाश संहरी ए सर्व तम गुणे भरी जेतम सात्विक राजस एकत्वे कले ता प्रकाश इंद्रिश हिते बुद्धिमन जेझानु क्रमे कले लीन शब्द आदि इंद्रिगणे लीन हो इले जेझा स्थाने एहांक अधिष्ठाता देवे लये पा इले जेझा भावे एकत्वे अहंकार नेई से मह तत्व मिशाई ए सर्व तत्व गुणे न्यासी महत त्वरे परकाशी से मह तत्व मायामयी प्रकृति संगे हेले लये ज्ञान वैराग्य जोग बले ए जीव ब्रह्मे जाई मिले एमंते पृथु महिपाल देहते जिले पाई काल से अर्ची राणी सुकुमारी दृढ़े से पतिव्रताचारी देहसु खाई तपे थिला स्वामीर मरण देखिला तक्षणे हुई हत ज्ञान आकुले करई रोदन भनाथ मोर प्राणनाहा मते दे खाओ किंपा एहा कपटे मुद्रित लोचन श्वासव हई अति क्षीण तु सर्व विहंता ईश्वर एतोर माया खेल घर विहंता अर्थात कार्य विधानकारी स्थिति पति करुणास तु मात्र रहु अवशेष तु सर्व कारण मुरारी कार्य कारणे देह धरी भोजगे स्वर तो महिमा जानी न पारे हर ब्रह्मा जानामे मृत्यु भय नाशे मृत्यु मृत्यु परकाशे एबे को पटे मृत्यु भय मते दे खाओ माया मोह ए माया मोह द्वंद्व पास प्रतेजी तुम्भ प्रतिआस एबे पेखी बन घोरे तेजिण गल निज पुरी मुजेनी रते अपराधी तोपादे नसे विदुर्बुद्धि से अपराध दोषुमते एबे ते जिल दुख चिते तुम्भे जे मोर मन दुखे बहसु दया भाव सुखे भो सखी नते जीवितोते जाबत प्राण देह गते से आज्ञा अभाग्य मोहर अवज्ञा हेला जोगेश्वर ए रूपे बिल जे सुंदरी शोकर्णा बरे तनुघारी से अर्ची देवी ज्ञानवंत तक्षणे स्थिर कला चित अदृशा नूरे चिता कला स्वामी की तही निवेशिला अदृशानु अर्थात पर्वत उपरिस्थ समतल स्थान मुखाग्नि करी विधि मते स्नान उदक क्रिया जेते देवंकु करी नमस्कार संपुटे जोड़ी बेनिकर ए सर्व सारीण सुंदरी अग्नि को प्रदक्षिण करी प्रवेशे अग्नि मध्य जाई देवे दे कंथी शून्य रही सिद्धचारण विद्याधर इंद्रादि जेते अनुचर जे जहा मते कले स्तुति आनंदे पुष्प बरसंती दुंदुभि वाद्य नाद करी रंगेना चंती अपसरी से पति पत्नी बेनिजने आकाशे गले देवजाने देवया नंदे स्तुति भणी शिरेनी बेसी बेणी पाणी प्रशंसी देवी जणे जणे आनंदे अश्रुलोचने देव्य उचुः
ଧନ୍ୟ ସାଧବୀ ପତିବ୍ରତା ସ୍ୱାମୀ ସେ ବାରେ ଅନୁରତା ତେଜିଣ ଅଚଳ ବିଭୂତି ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗତେ ସେ ଚଳନ୍ତି ଯେଣୁ ଏ ପୂର୍ବେ ତପ କଲେ ତେଣୁ ଦେବଙ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଗଲେ ଯେସନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସେପରି ଅର୍ଚି ନରରାଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଏ ଯୁବତୀ ଯେଣୁ ଭଜିଲେ ନିଜ ପତି ଧନ୍ୟ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କର୍ମଭୂମି ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମି ସୁନୀତି କର୍ମ ଆଚରନ୍ତି ସକଳ ଆପଦୁତରନ୍ତି ନିଷ୍ପାପୀ ଜନ ଜୀବାନର ସ୍ୱର୍ଗାପ ବର୍ଗ ନହେ ଦୂର ଏଣୁନି ସ୍କାମ ଜାରମତି ସେ ଲଭେ ଏକାନ୍ତ ଭକତି ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଭୋଗ କିବା ତାର ଜହିବ ସନ୍ତି ଭକ୍ତ ନର କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ନିତ୍ୟ ଭାବି ରୋମପୁ ଲୋକେ ଅଶ୍ରୁଦ୍ରବି ନିର୍ମଳ ହୋଏ ବୁଦ୍ଧିମତି ଅଜ୍ଞାନ ମୋହ ବିନାଶନ୍ତି ଏ ଭାବ ନ ଘେନେ ଯେ ଚୈତ ଏ ଭାବ ନ ଘେନେ ଯାଚିତ ସେ ଦୁଃଖ ସାଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସେ ଆତ୍ମା ବୋଧେ ଭାଗି ହୋଇ ଯେ ନିତ୍ୟ ବିଷୟ ମଜଇ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ହେବି ଦୂର ଏ ଦେବ କାମିନୀ ପ୍ରଚୁର ସେ ଅର୍ଚି ଦେବୀଙ୍କି ସ୍ତୁବନ୍ତି ପ୍ରବେଶ ପତି ଲୋକେ ସତି ସେ ପୃଥୁ ଭକତ ଉତ୍ତମ ଯାହାଙ୍କ ଚରିତ ଉଦାମ ଉଦାମ କହିଲେ ଅନବରୁଦ୍ଧ ବା ସୀମା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ ବର୍ଣ୍ଣିଲୁ ତାହାଙ୍କ ଚରିତ ଶ୍ରବଣେ ହୁଅ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ ସେ ପୃଥୁ ଗୁଣ ଉପାଖ୍ୟାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପଢ଼ନ୍ତି ଯେ ଜନ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପଢ଼ନ୍ତି ଯେ ଜନ ସେ ପୃଥୁ ପଦ କୁଲଭନ୍ତି ଜନ୍ମ ରଣୁ ନିସ୍ତରନ୍ତି ଏ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଗତ ଏ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଗତେ ପଢ଼ନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ଯେ ନୀତି ତା ସର୍ବ କାମ ହୁଏ ସିଦ୍ଧି ସକଳ ଗୁଣେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଯେ ବିପ୍ର ଜନ ଏହା ପଢ଼େ ବ୍ରହ୍ମପଦକୁ ଲଭେ ଦୃଢ଼େ କ୍ଷତ୍ରିୟ କଲେ ଅଧ୍ୟୟନ ରାଜତ୍ୱ କୋଣେ ସେ ନିପୁଣ ଗାୟନ କଲେ ବୈଶ୍ୟଜନ କୃଷ୍ୟାଦି ବାଣୀ ଯେ ନିପୁଣ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଜନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ଧର୍ମାର୍ଥ ଜୀବନେ ଜିଓଇ ଶ୍ରବଣେ ଶୂଦ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ ଭକତ ମଧ୍ୟେ ତାକୁ ଲେଖି ତ୍ରିକାଳ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ ଜେନର ନାରୀ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ସକଳ କାମାର୍ଥ ଲଭନ୍ତି ଭୋଗାନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସନ୍ତି ନିର୍ଧନ ଅପୁତ୍ରିକ ଜନ ଲଭେ ଅପତ୍ୟ ବହୁଜନ ଅକୀର୍ତ୍ତି ମନ୍ତ ଯେବାଜନ ଶ୍ରବଣେ ଲଭେ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସେ ପୁଣ୍ୟ ପୃଥୁର ଚରିତ ଶ୍ରବଣେ ମୂର୍ଖ ହିଁ ପଣ୍ଡିତ ଯେ ଅନୁ ଦିନେ ଅଧ୍ୟୟନ୍ତି ଅଶୁଭ କର୍ମ ବିନାଶନ୍ତି ଯଶ ଆୟୁଷ ଧନ ତାର ଶ୍ରବଣେ ବଢ଼େ ନିରନ୍ତର ଅପରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥଚାରୀ ଲଭନ୍ତି ତ୍ରିତାପ ନିବାରୀ ଯେବେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରିପୁ ଭୟେ ଶ୍ରବଣେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଜୟେ ଏ ସର୍ବ କର୍ମ ଫଳ ପାଇ ନିରତେ ଯେ ଦୃଢ଼େ ଶୁଣଇ ଏ ପୁଣ୍ୟ ପୃଥୁର ଚରିତ ସଦ୍ୟ ବି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଚିତ ପଠନ करे जेबा प्राणी सुसाधु मध्ये ताकु गणी शुणबी दूर सावधाने से पृथु चरित आख्याने अमृत रसमय गीत श्रवणे निस्तरे पतित पार्थवी गति होए तार स्वर्गाप वर्ग नहे दूर
ପାର୍ଥବୀ ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥୁଙ୍କ ଗତି, ପୃଥୁଙ୍କ ପରି ଗତି ହୁଏ। ଏ ମୋହ ସଂସାରେ ତାରଣେ ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ ଉଦ୍ଧାରଣେ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ତ୍ରିବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଚରିତ। ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ସମ୍ବାଦ ଶ୍ରବଣେ ଖଣ୍ଡଇ ବିପଦ। ଶୁଣନ୍ତେ ତୁଟେ ଭବ ବ୍ୟାଧି ଶ୍ରବଣେ ପାପ ବନ୍ଧ ଛେଦି। ହରିଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କର ସକଳ ପାପ ହେବ ଦୂର। ସୁଜନେ ଏହି ରସେ ରସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ପୃଥୁରାଜ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗମନ ନାମ ତ୍ରୟୋବିଂଶୋଧ୍ୟାୟଃ। এই ପୃଥୁଙ୍କ ଚରିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ। ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଗମନ କଥା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣିବା। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହି ଚାଲେ, ଏପରି ଭାବରେ ମହାମନସ୍ୱୀ ପ୍ରଜାପତି ପୃଥୁ ନିଜେ ହିଁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ତଥା ପୁର ଗ୍ରାମ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବିକା ଖଞ୍ଜିଦେଲେ ତଥା ସାଧୁ ଜନୋଚିତ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ପାଳନ କଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଭାବିଲେ, ମୋର ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲାଣି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ରକ୍ଷଣ ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧରାଧାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଳନ କରିସାରିଲି। ତେଣୁ ଏଥର ମୋତେ ଅନ୍ତିମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବା ମୋକ୍ଷ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ମନସ୍ଥ କରି ସେ ତାହାଙ୍କ ଭାବି ବିରହ ଆଶଙ୍କାରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ନିଜର କନ୍ୟା ରୂପୀ ପୃଥିବୀର ଭାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ ଏବଂ ସକଳ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋକାକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ କେବଳ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ତପୋବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ସେ ଯେପରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଜୟ କରିବାର ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ସେହିପରି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ତତ୍ପର ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ସେ କନ୍ଦ ମୂଳ ଫଳ ଖାଇ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଖାଇ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଏବଂ ତାପରେ କେତେ ପକ୍ଷ କେବଳ ଜଳପାନ କରି ରହିଲେ ଏବଂ ତାପରେ କେବଳ ବାୟୁ ଆହାର କରି କାଳ କାଟିଲେ। ବୀରବର ପୃଥୁ ମୁନିବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ସେ ପଞ୍ଚାଗ୍ନି ସହ୍ୟ କଲେ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇ ରହିଲେ ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁରେ ବେକେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। ସେ ଭୂମି ଉପରେ ଶୋଇଲେ। ସେ ଶୀତ ଉଷ୍ମ ଆଦି ସକଳ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସହି ତଥା ବାଣୀ ଓ ମନକୁ ସଂଯମ କରି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଦେଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ତପ କଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଚଳିବାରୁ ତାହାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଅଧିକ ସୁବର୍ଣ୍ଣତ ହେଲା ଏବଂ ତା ପ୍ରଭାବରେ କର୍ମମଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରୁ ତାହାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ନିରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବାରୁ ତାହାଙ୍କର ବାସନା ଜନିତ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ତୁଟିଗଲା। ଏଥର ଭଗବାନ ସନତ କୁମାର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରମୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ରାଜା ପୃଥୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ଭଗବତ ପରାୟଣ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ସଦାଚାର ପାଳନ କରି ନିରନ୍ତର ସାଧନାରତ ରହିବାରୁ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଏତାଦୃଶ ଭଗବଦୁ ପାସନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ହୋଇଯିବାରୁ ନିରନ୍ତର ଭଗବତ ଚିନ୍ତନର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ତୀବ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜୀବର ଉପାଧିଭୂତ ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଯାହାକି ହେଉଛି ସକଳ ପ୍ରକାର ସଂଶୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧିର ନିବୃତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ତାହାକୁ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତାଙ୍କର ସର୍ବତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମନା ନ ରହିବାରୁ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବକୋଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିଥିଲେ, ସେହି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ମଧ୍ୟ ବିରତ ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ସାଧକଙ୍କର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ହୋଇନଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଯୋଗ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୋହଜନିତ ପ୍ରମାଦ ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଭ୍ରମ ତୁଟେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତକାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବୀରବର ପୃଥୁ ନିଜ ଚିତ୍ତକୁ ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ବକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର କରିଦେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଜର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ।
प्रथमे से गोईठी मलद्वार को रोध कर प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार चक्र ऊपर को उठाई क्रमशः नाभि हृदय वक्षस्थल कंठ और मस्तक स्थापन कले। तापरे सही वायु को आहुरी ऊपर को उठाई नहीं क्रमशः ब्रह्मरंध्र रे स्थिर करदेले। ताहांठारे आउ कौन सी प्रकार सांसारिक भोग लालसा रहा नहीं। तापरे यथास्थान विभाग करी से प्राणवायु को समष्टि वायु रे पार्थिव शरीर को पृथ्वी रे एवं शरीर तेज को समष्टि तेज रे लीन करदेले। हृदय आकाश आदि देहावच्छिन्न आकाश को महाकाश रे शरीरगत रुद्धि आदि जलीय अंश को समष्टि जल रे लीन करदेले। यापर पुणी पृथ्वी को जल रे जल को तेज रे तेज को वायु रे एवं वायु को आकाश रे लीन करदेले। तापरे मन को इंद्रिय मानकरे इंद्रिय मानक सेमानकर कारण रूपी तन्मात्र मानकरे एवं तन्मात्र मानकर कारण अहंकार द्वारा आकाश इंद्रिय और तन्मात्र मानक सही अहंकार रे लीन कर दे अहंकार को महतत्व रे लीन करदेले। तापरे समस्त गुण मान को प्रकाश करुवा से महतत्व को मायोपधिक जीवरे न्यास करदेले। तापरे से ज्ञान और वैराग्य प्रभाव में निजर शुद्ध ब्रह्म स्वरूप अवस्थित होई माया रूप जीवर उपाधि मध्य त्याग करदेले। एपरि भाव में जीव शिव होईगला। महाराज पृथुଙ୍କ पत्नी महाराणी अर्ची मध्य ताहांक सहित वनगमन कले। से बड़ सुकुमारी थिले। भूमि रे चालिबा मध्य तांको पक्षरे कष्टकर थिला। तथापि से स्वामींक व्रत और नियम आदि पालन करने संगे संगे ताहांकर बहु सेवा करथिले एवं मुनि वृत्ति अवस्था कंदमूल आदि भोजन करी जीवन निर्वाह करथिले। तापरे से अत्यंत दुर्बल हो जाइथिले सत, तथापि प्रियतमंक कर स्पर्श द्वारा सम्मानित होई सेथिरे आनंद लाभ करुथारु तांकु कौनसी प्रकार कष्ट जना पड़ी नथिला। वर्तमान पृथ्वीर अधिपति और निजर स्वामी महाराज पृथुଙ୍କ शरीर प्राण चली जावा देखि सती अर्चिराणी किछि समय विलाप कले एवं शेष पर्वत उपरे चिता जाली स्वामी को सही चितारे शुआई देले एवं तापरे समय अनुरूप सकल कृत्य शेष करी से नदी रे स्नान कले। निजर परम पराक्रमी पति को जलांजलि दे सारी आकाश स्थित देवता मान को वंदना करी तथा चिता को 3 थर परिक्रमा करी पतिदेव चरण को ध्यान करने सहित से अग्नि रे प्रवेश करिगले। परम स्वाधी अर्ची एपरि भाव में निज पति वीरवर पृथुंकर अनुगमन कले। यह देखि सहस्र सहस्र वरदायिनी देवी माने निज निजर स्वामी मानक सहित आसी ताहांको स्तुति कले एवं सेठारे देवता मानकर वाद्य बाजी उठिला। मंदराचलर सही शिखर उपरे देवांगना माने पुष्पवृष्टि करी निज निज मध्य कुहाकुही हेले। देवी माने कहिले, आहा एही स्त्री वास्तव रे धन्य। लक्ष्मी देवी जेपरि यज्ञेश्वर विष्णु को सेवा करती से एहीपरि निजर पति राजराजेश्वर पृथु को सेवा कले एवं निजर अचिंत्य कर्मर प्रभाव में एही सती आम लोकों को अतिक्रम करी तांको पतिंक सहित निश्चित रूपे उच्चतर लोक को जाउछंती। इहो लोकरे जीव मानकर आयुष खूब कम सत। इहो लोकरे जीव मानकर आयुष खूब कम सत। तथापि जो माने एठारे भगवान परम पद प्राप्ति कराउथवा आत्मज्ञान लाभ करती सेमानक निमंते संसार जो पदार्थ केउ पदार्थ बा दुर्लभ। तेणु जो जीव बड़ कठिन रे भूलोकरे मोक्षर साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाई मध्य विषय रे आसक्त रहे से तो हेउछि निश्चित रूपे आत्मघाती। हाय से बिचरा ठकी जाए। मुनिवर मैत्रेय कहि चलिले, हे ईश्वर हे विदुर देवांगना माने एपरि स्तुति करुथांती। ए भितरे आत्मज्ञानी मानक मध्यरे श्रेष्ठ भगत प्राण महाराजा पृथु भगवान जो परम धाम को चली जाइथिले महाराणी अर्ची मध्य सेही पति लोक को चली गले। परम भागवत पृथु एहीपरि प्रभावशाली थिले। मु तुमको ताहांकर उदार चरित वर्णना करी सुनाई देली जे एही परम पवित्र चरितटी श्रद्धापूर्वक एकाग्र चित्तरे पढ़ंती शुणंती अथवा शुणांती से मध्य महाराज पृथुंक पद बा भगवान परम धाम पाई जाती। एही चरित सकाम भाव में पाठ कले ब्राह्मण ब्रह्मतेज प्राप्त होती, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाती, वैश्य बेपारी मानक मध्य अग्रणी हो जाती एवं शूद्रंक भितर साधुता आसी जाए। स्त्री बा पुरुष जे केही
ଏହା ଆଦରପୂର୍ବକ 3 ଥର ଶୁଣନ୍ତି। ସେ ଅପୁତ୍ରିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରବାନ, ନିର୍ଧନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧନବାନ, କୀର୍ତ୍ତିହୀନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ, ମୂର୍ଖ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଚରିତ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏହା ଧନ, ଯଶ ଓ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଏ ଏବଂ କଳିଯୁଗର ଦୋଷ ନାଶ କରେ। ଧର୍ମାଦି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଫଲ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଏହା ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ରାଜା ବିଜୟ ନିମନ୍ତେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଏହା ଶୁଣି ସାରି ଯାଆନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ପୃଥୁଙ୍କ ଆଗରେ ରାଜାମାନେ ଯେପରି ଭେଟି ବାଢ଼ୁଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ରାଜାମାନେ ସେହିପରି ଭେଟି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି ବର୍ଜନ ପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଭାବ ରଖି ମହାରାଜ ପୃଥୁଙ୍କର ଏହି ନିର୍ମଳ ଚରିତ ଶୁଣିବା, ଶୁଣାଇବା ଓ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେ ବିଦୁର, ଭଗବାନଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଥିବା ଏହି ପବିତ୍ର ଚରିତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଣାଇଦେଲି। ଏହି ଚରିତରେ ପ୍ରୀତି ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମହାରାଜ ପୃଥୁଙ୍କ ପରି ସୁଗତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଉକ୍ତ ପୃଥୁ ଚରିତ୍ରଟି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଆଦରପୂର୍ବକ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ ତଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଚରଣରେ ତାହାଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ଅନୁରାଗ ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଚରଣ ହିଁ ସଂସାର ସାଗର ପାରି ହେବା ନିମନ୍ତେ ନୌକା ସଦୃଶ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମଧାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଏମିତି ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ଧାରାବାହିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କଳିଯୁଗରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଯଦି ଆପଣ କଳିକାଳର କୁପ୍ରଭାବରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାହୁବଳ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳ, ଲୋକବଳ, କ୍ଷମତା ବଳ, ଅର୍ଥ ବଳ, କୌଣସି ବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।